Hi all, this is Lavanya from ITH Academy. Welcome back to the class. So, in last class, we have saw the first three steps in the agricultural practices from crop production and management. Now, we will continue to see how the market Akka and Anachi Anna got their vegetables and groceries. So, as we already saw, we have saw these first three steps: preparation of soil, sowing, and adding manures and fertilizers. We are also saw the tools which are used for the preparation of soil, that is ploughing, and for the sowing we are using the traditional tool and we are using the seed drill. And we also saw about the manures and fertilizers and the difference between them, which is very good and useful. Now we'll continue to see other four. We'll start with irrigation. We all know the water is the most essential thing everyone needs. Correct? Okay. So as the water is essential, the plants also need the water for its growth and development. So if you see the plant, 90% of the plant body is comprised of water. Okay. So we have already discussed about this. The root will be in the soil, so the leaves will be in the top. So this soil may contain the water and the nutrients. So water along with the nutrients is absorbed by the root and it is transferred to the leaves, all the parts of the body. So if we take an example, like we are in Vellore. So I need to go to Chennai. Okay. So I require either bus. So I can go in the bus, or I can have my bike and go, or else I can go in the car. So what are these? These are the vehicles for the transportation purpose. Similarly, here nutrient is a passenger. Okay. Water is a vehicle. So from the soil, the nutrients are transferred to all parts of the body in the vehicle called water. Got it? Okay. And then, so we have aware about the germination of seeds. So வீட்ல வந்து இந்த கொள்ளு குருமா அதெல்லாம் முளைக்கட்டி வைப்பாங்க, பார்த்திருக்கீங்களா? What will they do? They will soak the pulses in the water for some time and then they take it off and then they dry the water and then ஒரு துணியில போட்டு நல்லா கட்டி வச்சிருவாங்க. கரெக்டா? அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து முளை விட்டுருக்கும். அதை வந்து குருமா பண்ணுவாங்க. சோ அந்த முளை விட்டுருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால் ஜெர்மினேஷன். த பர்த் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் த ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் த பிளான்ட். அப்போ ஒரு பிளான்ட் வந்து வளரணும், சீட்ல இருந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வரதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுற ஸ்டேஜ் தான் ஜெர்மினேஷன். அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வாட்டர் இருந்தா மட்டும்தான் ஜெர்மினேஷன் நடக்கும். ஓகே. சோ இப்ப நம்ம சொன்னோம்ல, இப்போ ஒரு அதே மாதிரி இப்ப வீட்டுல வந்து நம்ம கார்டனுக்கு தண்ணி ஊத்துறோம், பாட்டில் எடுத்துட்டு போய் ஊத்துறோம், பக்கெட்ல ஒரு மக்ல எடுத்துட்டு போய் ஊத்துவோம். சோ இப்ப ஒரு ஃபார்மர் வந்து ஒரு நிலத்துல பேடி வந்து வளர்த்திருக்காரு, கிராப்ஸ் வந்து போட்டுட்டாரு, சாயில் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சீட்ஸ் வந்து நர்சரி பேடிக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சீட்ஸை வந்து நர்சரியில பிளான்ட்டா வந்து குட்டி பிளான்ட்டா வர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு வந்து நடுவாங்க. ஓகேவா? குட்டி குட்டி பிளான்ஸா வந்து பேடிக்கு வந்து நடுவாங்க. இப்ப நட்டாச்சு, அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும், தண்ணி ஊத்தணும். சோ எனக்கு வந்து இந்த இடத்துலதான் கிணறு இருக்கு. இப்ப இங்க இருந்து எனக்கு தண்ணி வந்து இங்க கொண்டு வரணும். நான் வந்து ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு டைம் ஊத்தலாம், இல்ல 3 நாளைக்கு ஒரு டைம் ஊத்தலாம். அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பிளான்ட், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சீசன், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சாயில். ஓகேவா? இப்போ இந்த சப்ளை இருக்குல்ல, சோ இங்க இருந்து நான் தண்ணி எங்க கொண்டு வரேன். The supply of water from one place to another place at the regular times of interval is called as irrigation. The definition for the irrigation is supply of water to crops at regular intervals. ஓகே. இப்போ இது வந்து சம்மர் சீசனா இருந்தா நம்ம நிறைய தண்ணி ஊத்த வேண்டியது வரும். ஏன்னா வந்து லேண்ட் வந்து ரொம்ப சன் வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கிறதுனால லேண்ட்ல இருக்கிற தண்ணி, சாயில்ல இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் சீக்கிரம் எவாபரேட் ஆயிட்டு போயிடும். அதனால பிளான்ட்ஸ்க்கு தண்ணி இல்லாம போகலாம். அப்ப நான் நிறைய ஃப்ரீக்வெண்டா தண்ணி வந்து நான் சம்மர் சீசன்ல வந்து அது பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து விடும். பேசிக்கலி பேடி இஸ் கிரான் இன் ரெய்னி சீசன். நிறைய தண்ணி இருக்கணும், கரிஃப் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம், அப்பதான் இது பண்ணணும். கரெக்டா? பட் அது ஒரு கிராப்க்கு ஏத்த மாதிரி, ஒரு சீசன் டு சீசன், ஒரு சாயில் டு சாயிலுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இரிகேஷன் வந்து மாத்திட்டே இருக்கணும். ஸோ த சோர்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன். So this is the definition for the irrigation: supply of water to crops at regular intervals. So source of irrigation என்னென்ன? வெல், கிணத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வரலாம், பாண்ட்ஸ், ரிவர்ஸ், லேக்ஸ், டேம்ஸ், கேனல்ஸ். இங்க இருந்தெல்லாம் நமக்கு தண்ணி வந்து கொண்டு வரலாம். ஓகேவா?
ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன, எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம். ஒரு வெள்ள வந்து தண்ணி இருக்கும், அது வந்து கண்டிப்பா கீழே இருக்கிறதுனால ஒரு மோட்டார் போட்டு பம்ப் பண்ணி தான் வந்து மேல கொண்டு வரும். இப்ப கொண்டு வந்த தண்ணி அங்கிருந்து எப்படி இது பண்ணிட்டு போறாங்க, எப்படி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, we have the traditional method. So water from the source is lifted up and taken to the field by யாரு, humans and cattle தான் வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க. இது humans and cattle எடுத்துட்டு போறதுனால எக்கனாமிக்கலி சீப். கரெக்டா, we are not using any instruments, so it is economically cheap, but it is less efficient. நிறைய work force தேவை. கரெக்டா, so it is less efficient. We have 4 methods in the traditional methods, which is moat, chain pump, dekli and rahat. Okay, here pumps are used for lifting the water. கீழ இருந்து மேல எடுக்கிறதுக்கு பம்ப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பம்பை எப்படி ரன் பண்றாங்க அப்படின்னா பெட்ரோல், டீசல், பயோகேஸ், எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிற இந்த மாதிரி சில சோர்சஸ் மூலியமா தான் ரன் பண்றாங்க. Okay, now we'll see these 4 types. First is moat. மோட்ல என்ன பண்றாங்க பாருங்க, கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுக்கிறாங்க. we have a pulley here. ஓகேவா, புள்ளி போட்டு பக்கெட்டோ ஆர் சம்திங் யுட்டென்சில் கட்டி உள்ள விட்டுட்டு இது இந்த புள்ளி மூலியமா புடிச்சு இழுக்க இழுக்க நமக்கு தண்ணி மேல வந்துடும். அப்புறம் அங்க ஒருத்தர் நின்னுட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து கால்வாய்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மூலியமா இங்க விட்டுன்னா அந்த இடத்துக்கு அந்த பிளான்ஸ்க்கு வந்து போய் சேர்ந்துருது. திஸ் இஸ் மோட், புள்ளி சிஸ்டம்னு சொல்லலாம், அனதர் நேம். ஓகே, ஓகே, மோட் அப்படிங்கிறது என்ன, ஒரு புள்ளி வச்சு கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து செயின் பம்ப். செயின் பம்ப் எப்படி இருக்கும்னா, சோ அதுக்கு வந்து 2 வீல் இருக்கும். சோ இதுதான் வந்து ஒரு வாட்டர் ரிசர்வர்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துலதான் வந்து எனக்கு தண்ணி போகணும். இங்க போனா எனக்கு இங்க லேண்ட் இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல நான் தண்ணியை வந்து நான் போர் பண்ணேன்னா இப்படி வந்து போயிடும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இங்க ஒரு வீல் வச்சிடுறேன். தண்ணிக்கு ஆஃப் சப்மர்ஜ் ஆகுற மாதிரி இன்னொரு வீல் வச்சிடுறேன். ஓகே, இதுக்கு கனெக்டிங் செயின் ஒண்ணு வச்சிடுறேன். வச்சுட்டு இதுல பக்கெட்டை வந்து கட்டிடுறேன். ஓகே, சோ இந்த செயின் வந்து இப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் இந்த டைரக்ஷன்ல. சோ இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது இங்க இருக்கிற பக்கெட் இங்க வரும்போது தண்ணி முண்டுக்குமா. சோ அந்த தண்ணியை கேரி பண்ணிட்டு சோ இந்த சைடு போகும்போது இங்க என்ன ஆகும், இந்த இருக்கிற தண்ணி இதுல வந்து கொட்டிடும், இங்க இருக்கிற தண்ணி லேண்டுக்கு போகும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் செயின் பம்ப் மெத்தட். இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனல் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் வந்து ராகத்துக்கு வாங்க. ராகத்தும் அப்படியே தான் இருக்கு பாருங்க, கொஞ்சம் சிமிலரா தான் இருக்கு. இங்க 2 வச்சு மேலேயும் கீழே ஒரு பக்கெட்ஸ் வச்சோம். இங்க ஒரு வீல்ல நிறைய பக்கெட்ஸ் வந்து வச்சிடுறாங்க. இதுதான் வாட்டர் ரிசர்வர். இது எல்லாத்தையும் பக்கெட் வச்சுட்டு இந்த மாடு வந்து இருக்கு இல்லையா, சோ கேட்டல்ஸ், எனி கேட்டல்ஸை கட்டிட்டு இது வந்து சுத்தும் போது இது வந்து ரொட்டேட் ஆகும். சோ இது ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், இங்க வரும்போது தண்ணி எடுத்துக்கும், அந்த பக்கெட் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கும். சோ இங்க மேல போகும்போது இங்க தண்ணி விட்டுடும், வெளியே விட்டுடும். கரெக்டா, சோ இதுதான் வந்து ராஹத் சிஸ்டம். ஓகே, அண்ட் தென் ஃபைனலி வி ஹேவ் தேக்லி. தேக்லி இஸ் ஆல்சோ கொஞ்சம் இதுக்கு மோட்டுக்கு மாதிரி தான், பட் இங்க வி ஆர் நாட் யூசிங் எனி புள்ளி ஹியர். இங்க ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு இது வச்சுட்டு இங்க ஒரு கல்லு கட்டியிருக்காங்க. ஸோ வென் வி லிஃப்ட் இட், இந்த பக்கெட் வந்து கிணத்துக்குள்ள போயிடும். அண்ட் தென் இந்த கல்லோட அந்த சப்போர்ட்னால திரும்ப நம்ம அழுத்தும் போது அந்த பக்கெட் மேல வந்துடும். Here one person has to stand and take the water and he should pour in the path which will lead to the land. Okay, these are the 4 traditional systems which we have been using. இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல். இப்போ மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங்க்லர் அண்ட் ட்ரிப். ஓகே, ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்னு சொல்லலாம். இது ரெண்டுமே இட்ஸ் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் மெத்தட் ஆஃப் இரிகேஷன். ஸோ ஸ்ப்ரிங்க்லர்ல முதல்ல டிசைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இஃப் யூ சி ஹியர் அகைன் இங்க ஒரு மோட்டார் பம்ப் வச்சிருக்காங்களா, இங்க இருந்து வாட்டர் வந்துடும். ஸோ இந்த பைப் மூலயமா வாட்டர் வில் ஃப்ளோ. ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இது வந்து மெயின் சோர்ஸ், மெயின் பைப். இது இந்த மெயின் பைப் கூட நிறைய பெர்பெண்டிகுலர் பைப்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்டா, இந்த பெர்பெண்டிகுலர் பைப்போட எட்ஜ்ல நாசல் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு நாசல் வச்சிருப்பாங்க. நாசல் இஸ் நத்திங் பட் அங்க வந்து சின்ன சின்னதா வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும் மாதிரி. ஓகேவா, இப்போ நம்ம மோட்டர் போட்டதுன்னே தண்ணி பம்ப் ஆயிட்டு மேல வந்துட்டு இந்த மோட்டர் வந்து பம்ப் பண்ணுமா. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ்ல அந்த தண்ணி போரும்போது இந்த இடத்துல இந்த மோட்டர் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால இது வந்து நாசல் மூலியமா ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும், லைக் ரெயின் மாதிரி வந்து செடிங்க மேல வந்து கொட்டும். ஓகே, இப்போ வந்து லாஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம், இதை வந்து இந்த இடத்துல ஊத்திடுவாங்க. ஸோ
இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஊத்திடுறாங்க. கரெக்டா? இங்க இருந்துதான் எல்லா பிளான்ட்ஸ்க்கும் தண்ணி தான் வந்து போகணும். நம்ம வந்து ஒரு பிளான்ட் கிட்ட எடுத்துன்னு போய் ஊத்துறது இல்ல. பட் இந்த இடத்துல ஒரு பிளான்ட் கிட்ட ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து செட்டப் வந்து பைப்ஸ் வந்து நம்ம இது பண்ணி வச்சிடுறோம். சோ இது யாருக்கு சூட்டபிளா இருக்கும்னா, அன்ஈவன் லேண்டா இருக்குல்ல, ஒரு பள்ளம் இருக்கு, மேடு இருக்கு, பள்ளம் இருக்கு, மேடு இருக்கு அப்படின்னா தண்ணி இங்க வரும்போது இங்கே நிறைய தண்ணி நின்றுடும். இங்க இங்க போகக்கூடிய தண்ணி வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி அன்ஈவன் லேண்டுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்பிரிங்க்லர் மெத்தட் இஸ் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் மெத்தட். ஓகே ஓகே. சோ இது யாருக்கு லேன்ஸ் அண்ட் காஃபி பிளான்டேஷனுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்பிரிங்க்லரை நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரிப். ட்ரிப்னா என்ன? டிராப்பா விழுறதுதான் வந்து ட்ரிப். ஓகேவா? சோ அதே மாதிரி இப்ப நம்ம ஸ்பிரிங்க்லர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்பிரிங்க்லர்ல என்ன பார்த்தோம், ஒரு மெயின் பைப் வரும், அங்க வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பைப்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஆனா இங்க பெர்பெண்டிகுலர் பைப்ஸ் வைக்காம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கீழேயே வந்து நிறைய பைப்ஸ் வந்து போட்டுட்டு செடிங்க கிட்ட வந்து ஒரு அந்த பைப்ல ஒரு ஹோல் போட்டுடுவாங்க. அப்ப அது என்ன ஆகும், டிராப் பை டிராப்பா நேரா பிளான்டோட ரூட் கிட்டயே வந்து வாட்டரை வந்து டெலிவர் பண்ணிவிடும். சோ இது எங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், எந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து ரொம்ப வாட்டர் இஸ் ரொம்ப டெஃபிஷியன்டா இருக்கும்ல தண்ணி, அந்த இடத்துக்கு எல்லாமே இந்த மெத்தட் இஸ் மோஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் பவர்ஃபுல். ஓகே. சோ மோஸ்ட்லி ஃப்ரூட் பிளான்ட்ஸ், கார்டன்ஸ், ட்ரீஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ட்ரிப்பிங் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே. we have seen traditional methods of irrigation and modern methods of irrigation. Next, this is the field. ஃபீல்ட்லயே வந்து எப்படி இருக்கு பாருங்க, இது வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் அண்ட் ட்ரிப். ஸோ மெயின் பைப் இருக்கு, அதுல இருந்து குட்டி பைப் போயிட்டு அந்த பிளான்ட் கிட்ட அவங்க வந்து ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. Got it? Okay. Okay. Next step we are going to see is protection from weeds. முதல்ல weeds அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து நம்மளோட கிராப் ஃபீல்டு இருக்கு. ஸோ we have our field. இங்க வந்து நம்மளோட டிசைரபிள் பிளான்ட்டை வந்து சீட் ட்ரில் வச்சு கேப் விட்டு பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த இடத்துல நமக்கு சில அன்டிசைரபிள் பிளான்ஸ் எல்லாம் வராங்க. நமக்கு தேவையே இல்லை, எனக்கு அது வேண்டவே வேண்டாம், பட் நான் அதை நடவும் இல்லை, ஆனா எனக்கு அவங்க எல்லாம் வருவாங்க. So those undesirable plants ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, so these undesirable plants may grow naturally along with the crops is called as weeds. ஓகேவா? சோ இதுல இந்த இடத்துல வளர்றதுனால என்ன பிரச்சனை, செடி தானே இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னா, சோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஏன் இவ்வளவு கேப் விட்டுருக்கேன்னா, the nutrients from this place should be consumed by இந்த பிளான்ட், நம்ம மெயின் பிளான்ட். அப்போதான் அதுக்கு ப்ராப்பரா growth இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நான் பண்ணிருக்கும் போது இந்த வீட்ஸ் என்ன பண்ணும், இந்த இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் இதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோல. சோ எனக்கு டோட்டலா நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நம்மளோட மெயின் பிளான்ட்டுக்கு போய் சேராது. தட்ஸ் வை வி ஹாவ் டு ரிமூவ் திஸ் வீட்ஸ். நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டூல் யூஸ் பண்ணி சீட் சோவிங் பண்ணோம்னா கூட அங்கங்க இருக்கும் இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்க குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் எனக்கு தெரியாம ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. க்ராப்ஸே இருந்தா கூட அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஒரு க்ராப்க்கு அது பாதிப்பா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீட்ஸ் இருக்கிறதால அதுவும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் த வீட்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வீடிங். எதுக்காக வீடிங் பண்றோம்? The weeds will compete with the main plant. So compete with crop for sunlight, water, nutrients. ஓகேவா? இப்போ இது எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can do it manually by using a tool called kurfi, or we can use the weedicides. Okay, so இதை நம்ம எப்போ பண்ணோம்னா, the best time for the weeding is before they produce flowers and seeds. இப்போ இந்த குர்ஃபில என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த குர்ஃபி டூல் எடுத்துட்டு வந்து அப்ரூட் பண்ணி எடுப்பாங்க. They will uproot the plants, that is weeds. அப்ரூட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா வேரோடு எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் அப்ரூட்டிங். அது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. ஓகே, ஆர் they will cut the weeds, but it is preferably they can uproot the weeds. And then when we come to the weedy side, this is a chemical which is used by the farmers to weeding. They are using the 2,4-D. Okay, so in the chemical நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது the farmers whoever handling this 2,4-D or any other weedicides, they should cover their nose and mouth because this is poisonous. ஓகேவா? அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஃபிளவர்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடிசைட்ஸை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடணும். இஃப் ஒரு ஃபிளாரோ ஒரு பிளான்ட் ஒரு சீடோ வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஃபிளார் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது the spray will be deposited on the flower. கரெக்டா? அப்ப என்ன ஆகும், இந்த ஃபிளார் வந்து சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு கனியா வரும்போது, ஒரு இட் மே பி வெஜிடேபிள் ஆர் இட் மே பி ஃப்ரூட் ஆர் இட் மே பி செரல்ஸ், எதுவோ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த டெபாசிட் ஆன அந்த வீடிசைடும் வந்து இதுக்குள்ள இருக்கும் இல்லையா. So when we consume these fruit or vegetables or any cereals,
we are consuming the weedicides indirectly. That is poisonous to our health. Okay, got it? Okay, we'll move on to the next thing, which is harvesting. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு பிளான்ட் நட்டுட்டோம், எல்லா எசென்ஷியல் திங்ஸும் பண்ணிட்டோம். ஆஃப்டர் 3 to 4 months வந்து the plants will get mature. மெச்சூர் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் ப்ரொடியூஸ் எனி வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் ஃப்ரூட்ஸா இருக்கலாம் ஆர் செரல்ஸா இருக்கலாம். அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா? இப்போ அந்த மாதிரி மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐ எம் கட்டிங் டவுன், ஐ மீன் கட்டிங் த கிராப் ஆஃப்டர் இட் இஸ் மெச்சூர். அதை நான் புல் அவுட் பண்ணியும் எடுக்கலாம், வேரோட எடுக்கலாம், இல்ல கிரவுண்ட் கூட கட்டும் பண்ணிடலாம். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹார்வெஸ்டிங். ஓகே ஓகே, இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, வி ஆர் யூசிங் த சிக்கிள் டு மேனுவலி கட் த கிராப்ஸ். இந்த சிக்கிள் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம மேனுவலா வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்படி இல்ல, திஸ் இஸ் த ஹார்வெஸ்டர். ஸோ இந்த ஹார்வெஸ்டரை நம்ம ரன் பண்ணோம் ஃபீல்டில் அப்படின்னா, இட் வில் கட் ஆல் த பிளான்ஸ். ஓகே, அது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி கொண்டு வந்து, இப்போ நம்ம வந்து பிளான்ஸ் வந்து கட் பண்ணிட்டோம், இந்த பிளான்ஸை கட் பண்ணிட்டோம். அதுல வந்து நமக்கு கிரெயின்ஸும் இருக்கு. இது வந்து நம்ம கட் பண்ணி இது மேனுவலி ஒரு ஹார்வெஸ்டிங். இதுல வந்து நமக்கு நிறைய லேபர் தேவைப்படும், டைமும் நிறைய கன்சியூம் ஆகும். பட் இது வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும், எஃபிஷியன்ட். கரெக்டா? ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து பிளான்ட் வந்து வந்துருச்சு. இப்போ இதுல வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும்? சம் அன்வான்ட் திங்ஸும் இருக்கும், வாண்டட் திங்ஸ் இருக்கும். வாண்டட் திங் இஸ் கிரெயின். அது கூட சில இந்த சக்கைகள் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேரு வந்து சாஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, the process of separating this chaff from the grains, this process is called as threshing. இது எப்படி நம்ம யூஸ் த்ரெஷர் வச்சு நம்ம வந்து பண்ணணும். பட் we have one vehicle or one tool called combine. Combiners will do both these two things. Harvester ஆவும் ஆக்ட் ஆகும், thresher ஆவும் ஆக்ட் ஆகும். It will cut down the plants and it will also separate the grains from the chaff. That is combine. Okay, otherwise traditionally வந்து வினோவிங் பண்ணுவாங்க. வினோவிங்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, as you already know, we already know, இது வந்து லைட் இன் வெயிட்டா இருக்கும், கிரெயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அது மேல இருந்து அவங்க ஒரு ட்ரேல வச்சுட்டு when they are pouring from the top, the lighter particles will go away with the wind. Wind கூட வந்து போயிடும் and the grains will settle down here. Okay, இதுக்கு பேர் தான் வினோவிங். We also have a machine for winnowing. Okay, harvesting is done. Next, the last and most important task of the agricultural practices is storage. வீட்டுல வந்து அம்மா சமைச்சாங்க, சமைச்சதை நம்ம வந்து சாப்பிடல, இல்ல கீழே கொட்டிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? சமைச்சதே வேஸ்ட். அதே மாதிரிதான் இங்க கூட the whole process is important, but storage is most important. இதை நம்ம ஒழுங்கா பண்ணல அப்படின்னா நம்ம இத்தனை மாசம் உழைச்சதுக்கு வீணுதான், பிரோஜனமே இல்லாம போய். ஓகே ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு லாங் டைம்க்கு வந்து நம்மளோட கிரெயின்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் மாய்ஸ்சர், இட் ஷுட் பி அவே ஃப்ரம் த இன்செக்ட், இட் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்ட் இட் ஷுட் அவே ஃப்ரம் த ரேட்ஸ். எலி கடிச்சு வச்சிரும், அரிசி மூட்டைலாம் நம்ம வீட்டுல வச்சிருந்தோம்னா நிறைய எலி வந்து கடிச்சு விட்டுரும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடக்கக்கூடாது, இட்ஸ் வேஸ்ட். நோ. ஓகே, ஸோ மாய்ஸ்சர்ல இருந்து நம்ம அதை ஃப்ரீ பண்ணணும். மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எல்லாம் அதுல இருக்கக்கூடாதுன்னா we can dry it in the sunlight. கரெக்டா? சன்லைட்ல நம்ம ப்ராப்பரா ட்ரை பண்ணனாலே எல்லா மாய்ஸ்சரும் எடுத்துக்கும். After that, we can store, I mean, farmers usually store that grains in the jute bag. இந்த மாதிரி கோணி பையில தான் வந்து போட்டு சேவ் பண்ணி வைப்பாங்க, ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. If there is large quantity of grains that needs to be stored for a very long time அப்படின்னா, we have silos which are made up of metals. We can store the grains in this also. இது வந்து ஒரு closed container. எதுவும் ரேட்ஸ், பெஸ்ட், இன்செக்ட் எதுவுமே அவ்வளோ ஈஸியா வந்து உள்ள போகாது. We should properly store it. அண்ட் வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூட்டை அரிசி வாங்குவோம் அண்ட் டேமரிட் வாங்குவோம், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? புளி. இது வாங்கினா என்ன பண்ணுவாங்க, கிறிஸ்டல் சால்ட் வந்து போட்டு வைப்பாங்க. அது கூட கல்லுப்பு. ஏன் கல்லுப்பு போட்டு வைக்கிறாங்கன்னா, அதுல வந்து சில இன்செக்ட் வந்து வரும், கொஞ்ச நாள் போச்சு அப்படின்னா இன்செக்ட் வந்து விழுந்துரும், அதுக்காக கிறிஸ்டல் சால்ட் போட்டு வைப்பாங்க. அண்ட் அரிசி எல்லாம் அப்பப்ப வந்து அரிசி பருப்பு எல்லாம் அப்பப்ப சன்ல போட்டு ட்ரை பண்ணி கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. அண்ட் நீம் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீம் லீவ்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது, இட் இஸ் எல்லா மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டியும் அதான் இருக்கும். ஆன்டிபயோட்டிக், ஆன்டி ஃபங்கல், ஆன்டி வைரல் எல்லாமே சொல்லலாம். கரெக்டா? வைரஸ், பாக்டீரியா, ஃபங்கல் எல்லாத்துக்குமே வந்து அகெயின்ஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அதுவும் நம்ம ஸ்டோரேஜ்க்காக போட்டு வைக்கலாம். ஓகே ஓகே,
நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். இப்ப வந்து வெஜிடேபிள்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. வெஜிடேபிள்ஸ்லாம் என்ன விளைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இட் ஷுட் டைரக்ட்லி கோ டு த சேல். கிரெயின்ஸ்லாம் கொஞ்ச நாள் ஸ்டோர் பண்ணி கூட வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இப்ப வெஜிடேபிள்ஸ்லாம் வந்துருச்சு, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக்லயோ எதுலயோ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து மார்க்கெட் அக்கா கிட்ட சேர்த்துருவாங்க. அக்காரண்ணா. ஓகே. அண்ட் தென் கிரெயின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து அண்ணாச்சி கிட்ட சேர்த்துருவாங்க. இவங்க 2 பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களுக்கு இப்ப கிடைச்சிச்சு. திஸ் இஸ் ஹவ் தே கெட் தி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் கிராசரிஸ் டு செல் ஃப்ரம் தி ஃபார்மர்ஸ். ஓகே. சோ வாட் வில் தீ டூ? இவங்க கிட்ட இருக்கிறத என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பா வந்து வாங்கிட்டு வருவாரு. அப்பா வாங்கிட்டு வந்தா அம்மா சமைப்பாங்க. அம்மா சமைச்சா நம்ம உட்காந்து சாப்பிடுவோம். நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். அதனால நம்ம நல்லா படிப்போம். ஓகே. ஓகே. So again, I'm reminding you guys, if we are hate, if we have food today, if you hate today, we should always thank a farmer. இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமா தே ஆர் ப்ரொவைடிங் அஸ் ஆல் த ஃபுட் ஸ்டப்ஸ், வெஜிடேபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், கிரெயின்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஸோ டோன்ட் எவர் ஃபர்கெட் டு தேங்க் யூ ஃபார்மர். தேங்க் யூ ஃபார் த அமேசிங் கிளாஸ்.